أصلح الله المسلمين صلى الله عليه. يا علي يا كبير يا عليم يا خبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا خبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا خبير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. رضي الله من الخطايا أفضل ذكر قال أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم رب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الفتنة والناس. الغدار وحي سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد بن عبد الله وأبي أصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجات الجنة ويرفعنا بأسرار أنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير خلوف معافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. المدرسة سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى عيسى جلسات الأستاذ العظم الفقيه المقدم وعلى عليه وعلى رسوله وقيمة بحكم عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعود درجات الجنة وينفعنا بأسرار والمال وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. بسيدنا وحبيبنا وبن صاحب الورد قد الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العباس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بن باراس ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عبد العباس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العباس وإخوانه ثم إلى روح عبد وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العباس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن العباس ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن العباس وصلي وصلي ويحكم عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد وجنة الجنة وينفعنا بأسر والمال وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى روح صاحب الإخوة من قبل الإرشاد فقاس العباد بالله نحبي لك على الحدث وسنة الرعي أن الله يعيد درجات الجنة وينفعنا بما سبق في الدين والدنيا والآخرة. على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا رحى أولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين
والدين وعلى أولياء أرواح والدينا ومشايخنا والمتفوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلاد من المسلمين والمسلمات أما الله يغفر لهم ويرحمهم ويزيد وجه الجنة ويعيد علينا من أسراره وأنوار وعلوم وبركة في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة القبول والأمن من كل سوء مقبول وصالح الشأن غير عواتنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا والوالدين والمولودين وأحبابنا ومشايخنا في الدين وعلى العافية وعلى يقين أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقوى والعافية والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محن ولا محن بحق سيد ولد عدنان وعلى كل نية صالحة. Silakan dipanjatkan doa masing-masing. Dan mohon ikhlasan doanya untuk istri dari Pak Ketua DPM Ansor, Pak Sri dan istrinya Ibu Mesia Mona Budaya Akbar yang insyaallah dalam waktu dekat ini akan segera melahirkan. Ya. Mohon doanya untuk kelancaran proses persalinan dan keselamatannya baik untuk calon bayi maupun ibunya. وعلى كل صالحاه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وشفيعنا وسيدنا مولانا محمد سلم رضي الله تبارك وتعالى عن رسالة أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة على يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تنزل الأرض من على وجهه البصير. وصل وسلم على سيدنا محمد في مفتاح باب رحمة الله وعند جبال في علم الله سبحانه وسلام والآلين بجبل ملك الله وعلى آله وصحبه. الله نسألك بحق الفاتحة وبسر الفاتحة بشفاعة الفاتحة بالفاتحة وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تفتح لنا بكل خير وأن تفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا على كل خير وأن أخذنا في ديننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محتاج وخير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير ومعطي لكل خير. اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك أن بيننا وأنفسنا وأحيانا ولنا وغشنا وطيرنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمنك وعيادك من كل شيء ومريض جبل عليه ودعين وذبر ودي حسن وبشر بشر إنك عالم بشيء قدير. اللهم جعلنا من عبدك السلامة وأعطنا الإسلام والاستقامة وعينا من وجهتنا دافع في الحي والغلاء كسميع الدعاء. وصلى الله وسلم بجنبك محمد وعلى رسوله أجمعين وارزقنا كمال الكتاب الخير وربنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السجين لا تجلس عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السجين
لطيف لم تشأ بنا والمسلمين يا لطيف لم تشأ بنا يا لطيفا لم يزل انظر بنا فيما نزل يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه يا عليم يا خبير يا من الخائفين آمنا مما نخاف يا من الخائفين سلمنا مما نخاف يا من الخائفين نجينا مما نخاف يا من الخائفين آمنا مما نخاف يا من الخائفين سلمنا مما نخاف يا من الخائفين نجينا مما نخاف يا من الخائفين آمنا مما نخاف يا من الخائفين سلمنا مما نخاف يا من الخائفين نجينا مما نخاف والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sampai mana ini? Udah kemarin. Shin berapa? Shin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awwalil muqtadimin ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun syarafun bagi maratibahu Muhammadun khassahu rahmanu ni'ami Muhammadun safratun
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma rafa'a sifatul kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi khassa man syaa'a min 'ibadihi bil ma'asir al-dunyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'il kamalati al-'ubudiyyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin الذي من الله تعالى قلبه صلى الله عليه وسلم من جلال الأعلى جل وعلا، وعينه صلى الله عليه وسلم من جمال الأسنان، فصار صلى الله عليه وسلم مسرورا منصورا، وعلى آله وأصحابه السالكين على نهج كمال الخير والكافر. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد. Bapak-bapak sekalian, jamaah sekalian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini makalah kita sampai pada beberapa makalah yang ke 27 atau 27 atau 26. Sebelum selanjutnya marilah kita pergi dengan yang terlebih dahulu. Termasuk dari kitab ini, semoga ilmu yang kita pelajari senantiasa mendatangkan manfaat untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Ala hadhihi dunia salihah wa ila wa hisab kita kita syekh Nawawi wa Bani ya Syekh Hajar Asqalani wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وفتنا بأسراره وأعاد علينا بأرضنا يا رب العالمين. والمقالة 29 والعشرون. Makalah yang ke-20. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Jadi ini sabda Nabi. Inna Allah ta'ala yahtaju yawmal qiyamati bi arba'ati anfusin ala arba'ati ajnasin minan nas alal aghniya bi Sulaimana min babi Barud wa ala Abid bi Yusuf wa ala marda bi Ayyub wa ala fuqara bi Isa. Ini agak remang-remang lampunya. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yahtaju, berhujjah, membuat hujjah yaumul qiyamah, nanti pada hari kiamat, di arba'ati anfusin, dengan 4 jenis manusia, 4 manusia, ay ashasin, maksudnya beberapa manusia, ala arba'ati ajnasin, pada 4 jenis minan nasi, dari manusia. Di akhirat nanti Allah akan mengumpulkan seluruh manusia dan Allah akan berhujjah terhadap 4 golongan manusia dengan 4 contoh manusia. Apa?
fayahtaju, maka membuat hujah subhanallah Allah al-azim yang maha agung, alal adniya pada kelompok orang-orang kaya di Sulaiman dengan contoh Nabi Sulaiman ibni Dawud yang menjadi putranya Nabi Dawud alaihi wassalam, semoga Allah melimpahkan kesejahteraan kepada keduanya. Ka'ayyakul, seolah-olah Allah berkata lalu kepada para orang kaya tadi, lima taraktum, kenapa kalian semua meninggalkan ala ibadah pada perkara ibadah? Fa'ikola, maka seandainya mereka berkata, fa'ikolu, maka seandainya mereka berkata, nahnu kami itu masbulu nasibuk, orang-orang yang sibuk bil amwali dengan harta benda, wabil mamlakati dan dengan kekuasaan kami, dengan kerajaan kami. Qala, maka akan berkata siapa Allah lahum kepada para agniya, fa ayyu mamlakatin akbar min mamlakati Sulaiman, fa ayyu mamlakatin, maka kerajaan mana akbar itu lebih besar min mamlakati Sulaiman dari kerajaan Sulaiman, wa ayyu malin, dan harta benda mana itu akbar lebih banyak lebih besar min malihi dari harta bendanya Sulaiman, wa huwa, dan itu bermula Sulaiman itu lam yatur, tidak pernah tinggal al ibadah pada perkara ibadah. Jadi nanti di hari kiamat Allah akan bertanya kepada kelompok pertama, yaitu kelompok orang-orang kaya, ya, kelompok orang-orang kaya yang meninggalkan ibadahnya, yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya, yang meninggalkan amal-amalnya. Dengan siapa? Dengan contoh Nabi Sulaiman. Jadi seolah-olah Allah itu bertanya kepada mereka, kenapa kalian tidak beribadah? Kenapa kalian tidak mau sholat? Kenapa kalian tidak mau menuntut ilmu? Kenapa kalian meninggalkan zakat? Kenapa kalian hanya sibuk dengan urusan-urusan dunia, tidak peduli dengan urusan-urusan akhirat? Maka seandainya mereka berkata, menjawab bertanya, kalau tadi kami sibuk, ya Allah sudah titipkan harta kepada kami, sudah harta saya banyak, saya sibuk ngurusin harta saya sibuk dengan pekerjaan saya sibuk dengan urusan saya. Maka Allah akan menjawab, sebesar apa kekuasaan kamu? Emang kekuasaan kamu lebih besar dari kuasa Nabi Sulaiman? Sebanyak apa harta kamu? Memang harta kamu lebih banyak dari harta Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu ya nabi paling kaya, nabi paling berkuasa, dan dia tidak pernah meninggalkan ibadahnya. Itu hujjah yang Allah berikan kepada orang-orang kaya. Nabi Sulaiman hartanya luar biasa, ya, sangat kaya raya, kekuasaannya luar biasa. Maka Nabi Sulaiman itu, ya, umatnya tidak hanya manusia, tapi juga jin, ya, tapi juga binatang-binatang. Karena Nabi Sulaiman itu digantung oleh Allah mukjizat berupa kemampuan berbicara dengan para binatang. Ya. Jadi dengan binatang bisa ngomong, bahkan dengan angin bisa bicara. Nabi Sulaiman kalau mau mengarahkan pasukannya ke suatu tempat, itu kalau kita kan pasukan bawa logistik banyak, ya. Kalau orang normal pasukan itu bawa logistik banyak, bawa makanan, bawa tenda, bawa peralatan, biar bisa berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, dan agar ketika menuju di suatu tempat bisa nyaman, dan semua logistiknya dibawa. Kalau Nabi Sulaiman kan, ya, tenda dipasang aja di pelataran, sudah dipasang, peralatan semua disiapkan, begitu mau pindah pasukannya suruh jalan. Nanti giliran logistiknya bagaimana cara pindahkannya, Nabi Sulaiman tinggal minta sama Ali, itu tolong bawain peralatan saya, tenda saya, nanti diangkat oleh angin di tempat yang diingin oleh Nabi Sulaiman. Itu bisa dalam waktu cepat atau waktu lama. Sekarang Nabi Sulaiman, nah, itu salah satu mukjizat Nabi Sulaiman. Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman juga beliau itu punya khotam Sulaiman. Khotam itu bisa bermakna cincin, bisa bermakna stempel, tapi kayaknya lebih tepat stempel, ya. Khotam Sulaiman itu stempelnya Nabi Sulaiman. Jadi dengan stempel Nabi Sulaiman itu, ya, Nabi Sulaiman bisa jimat, ya, bisa berbicara dengan binatang, bisa berbicara dengan jin, ya, bisa, wah, kesaktiannya memang stempelnya itu sakti sekali.
Nah, pernah suatu ketika ada jin itu menyamar menjadi Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman, kemudian stempelnya diambil, kota Sulaiman diambil. Dan dia disebutkan saya Nabi Sulaiman yang asli. Buktinya saya pegang stempelnya. Dan dengan stempel itu dia bisa berbicara dengan binatang, berbicara dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi Nabi Sulaiman seperti itu terusir dari kerajaannya selama 40 hari. Ya, gara-gara stempelnya diambil oleh jin, nah, tapi ya nggak tahu jinnya kenapa, kemudian stempelnya hilang, ternyata terjebak di laut, dimakan sama ikannya dipancing sama nelayan, ya begitu dapat ikannya dikasihkan kepada Nabi Sulaiman yang asli. Waktu itu ya nggak tahu, dalam perut ikan ada stempel Sulaiman, kalau tadi Sulaiman. Maka kalau dalam hizib-hizibnya, dalam mantra-mantra, ya, mirip-mirip kesaktian itu suka disebut tuh kota Sulaiman. Kota Sulaiman ala lisani, man takallam ilaihi utuh hajati. Biasa seperti itu wiridnya. Kalau kata Musa, wa asal Musa biyadi, man tu'ani hadani wa ta'amri, wa kota Sulaiman ala lisani, man takallam ilaihi utuh hajati, wa nur Yusuf ala wajhi, man tu'ani habbani. Itu biasanya kalau dibaca mirip ya, bacaan fisik atau perlindungan misalnya ada seperti itu misalnya. Nah, tongkat Musa di tanganku, siapa yang melihatku maka akan segan kepadaku dan menuruti perintahku. Dan stempel Sulaiman ada pada lisanku, maka siapa orang yang aku ajak bicara maka dia akan nurut kepadaku. Dan nur Yusuf ada pada wajahku, maka siapa yang melihatku maka akan suka kepadaku. Wiridan, tapi berat. Puasanya 7 hari putih, ya. Di hari terakhir kan harus melek, nggak boleh tidur, nanti gedenya nggak tidur. Ya. Yang paling repot itu nggak tidurnya. Kalau putih mungkin bisa lah, ya. Meskipun juga saya yakin dengan putih hari kedua udah nggak mau lihat nasi. Ya. Udah enak melihat nasi itu, nggak boleh makan lauk, nggak boleh digarap, nggak boleh apa, makan nasi putih tok. Boleh makan sebanyak-banyaknya, mungkin hari pertama masih bisa lah buka makan nasi putih, ya kan? Masih habis tuh setengah 1 piring. Sahur masih tidur, berkurang setengah piring, masih kuat rasanya. Besok hari kedua pas buka itu paling kuat 3 suap, paling kuat itu udah 6, udah benar-benar. Udah ini tidak seterusnya merupakan siksaannya luar biasa. Ya, masih mau makan aja udah bagus gitu, putih itu. Berat ya. Dan zaman sekarang putih paling ya saya dulu sempat putih 7 hari. Tapi rata-rata ijazah zaman sekarang putih itu 3 hari. Dan lama. Zaman dulu putih itu 40 hari, jarang yang kuat. 40 hari. Zaman sekarang paling ya 3 hari lah. Itu udah kadang-kadang udah nyerah. Nah hari 7 itu biasanya Fatih itu yang paling susah menahan itu karena mungkin badan udah capek, udah lemes. Menahan tidak tidur itu paling susah. Kalau sekedar menahan lapar mungkin dengan masih bisa, karena kan minum. Buka puasa kan pasti minum, ya kan? Manusia kan nggak ketemu makan asal masih ketemu air itu bisa bertahan 14 hari. Tapi kalau nggak ketemu air ya itu repot. Makanya kalau sekedar puasa, ya, yang penting masih minum, kuat aja. Tapi kalau udah capek, ya, asupan makan kurang, asupan nutrisi kurang, begitu hal itu cepat ini repot, ngantuk yang luar biasa, susah. Nah itu kota Sulaiman, ya. Cincin Nabi Sulaiman yang sangat sakti. Nah sekarang itu cincinnya nggak tahu kemana. Nanti di akhir zaman katanya menjelang kiamat cincin akan keluar beserta tongkat Nabi Musa, sama-sama benda sakti. Nah orang-orang kaya nanti di akhirat akan dihadapkan pada hujah demikian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka nggak bisa berkutik. Iya, sekaya apa kita? Sehebat apa kita? Jabatan kita apa sih di dunia ini paling hebat? Ya. Baru menjabat kayak gitu aja udah sok-sokan ya, udah sombong, sudah arogan, juga meninggalkan kewajiban-kewajibannya, tidak bisa bersikap adil, ya kan? Maka akan dihadapkan pada hujah oleh Allah pada hujah Nabi Sulaiman. Wayang tajum
dan membuat hujah siapa Allah Taala menurut Allah abdi pada seorang hamba. Yusuf dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ka'ayyakula seolah-olah Allah berkata kepada para hamba, pada para budak tadi, lima taroktu, kenapa engkau meninggalkan al-ibadah daripada ibadah? Fa'inqaulu maka saat ini mereka berkata, para budak itu berkata, nahnu masyhuruna, nahnu bermula kami itu masyhuruna, sibuk kami kembali sadarina dengan berkhidmah, dengan melayani para tuan kami. Qala maka akan berkata siapa Allah kepada para budak tadi, abdi hambaku Yusuf, rupanya Nabi Yusuf itu tahta aziz Misra, berada di bawah kekuasaan penguasa Mesir. Aziz itu orang yang luhur, orang yang berkuasa. Namanya siapa tidak disebutkan, Al-Quran juga disebutkan Aziz. Di bawah kekuasaan atau di bawah majikan, seorang majikan penguasa Mesir, orang yang berkuasa, orang yang tinggi derajatnya di Mesir. Wa mu'akihi dan istrinya Aziz Misra. Wa huwa dan bermula itu Yusuf itu lam yaktub, tidak pernah meninggalkan ibadah daripada ibadah. Nabi Yusuf alaihissalam itu pernah menjadi budak ketika ia dibuang oleh saudara-saudaranya. Nabi Yusuf itu putranya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak itu putranya Nabi Ibrahim. Jadi dari generasi Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf itu Nabi semua itu. Keren. Jadi nasab nabinya itu tidak terputus, Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf itu, bapaknya Nabi Yusuf, Nabi Yakub itu punya dua istri. Istri yang pertama punya 9 putra, ya, punya 9 putra. Ada yang namanya Yehuda, ada yang namanya Ruben, ada yang namanya Simon, ada yang namanya Dina, ada yang namanya macam-macam. Ya, lupa itu. Nah, dari istri yang kedua yang namanya Rahel. Nah, dari istri kedua yang namanya Rahel itu lahir 2 orang putra, yaitu Yusuf dan Benyamin. Benyamin itu lahirnya di daerah Nazaret, kalau di daerah Israel kan Palestina, dulu Palestina. Karena dulu Nabi Yakub itu tinggalnya di Irak. Ya, dia putranya Nabi Ishak. Nabi Yakub itu anak kedua kalau nggak salah dari Nabi Ishak. Anak pertama namanya Al-Aish, atau kalau dalam bahasa Ibrani Esau. Esau itu kakaknya Nabi Yakub. Itu Nabi Yakub sama kakaknya itu konflik. Konfliknya zaman sekarang mending paling ya balas-balasan status WA gitu ya. Paling ya kayak gitulah, paling ngomong-ngomongan doang di belakang ya. Kayak gitu. Kalau zaman sekarang jadi kalau zaman sekarang ya dia buat santai aja, ketawa aja. Zaman dahulu ini anaknya Nabi konflik udah luar biasa. Itu sampai hampir bunuh-bunuhan. Akhirnya Nabi Yakub itu pergi dari Mesopotamia ke Irak, itu menuju ke Palestina, ke daerah Syam. Palestina waktu itu masih Syam, ke daerah Syam, beserta anak-anaknya. Waktu itu anaknya masih 10. Benyamin belum lahir. Begitu nyampe di Palestina, istrinya yang kedua yang Rahel itu melahirkan putra. Baik putranya melahirkan zaman dulu kan susah. Belum ada teknologi modern zaman sekarang bahkan bisa kita request tanggal lahir jam kapan ya. Jamnya jam berapa bisa request, bisa pakai sesar. Zaman dulu ya lahirnya harus benar-benar normal dan tidak ada teknologi kedokteran yang maju, sehingga pada saat melahirkan putra yang kedua Rahel itu istri Nabi Yakub itu meninggal dunia pada saat melahirkan anaknya yang kedua yaitu Benyamin. Nah, Nabi Yusuf kemudian tinggal beserta bapaknya Nabi Yakub beserta saudara-saudaranya. Suatu ketika Nabi Yusuf bermimpi. Diabadikan dalam Al-Quran, ya abadi, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf berkata kepada wahai bapakku, saya melihat dalam mimpi bahwasanya ada
ahada asyara kawkaban, 11 bintang. Ya, 11 bintang. Wasyamsa wal qamar, dan matahari serta bulan, saya lihat mereka semua sujud kepadaku. Sujud kepadaku. Nah, kemudian ditafsirkan oleh bapaknya Nabi Yusuf dan Nabi Yakub bahwasanya engkau akan dipilih oleh Allah sebagai seorang nabi, dan yang bintang-bintang tadi adalah saudara-saudaramu, sedangkan asyamsu wal qamar, matahari dan bulan adalah saya dan ibu. Itu semua akan bersujud kepadamu, berarti mengakui atas kenabian Nabi Yusuf. Nah, tapi bapaknya wanti-wanti, jangan sampai kau ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu, takut salah paham, takut saudara-saudara ini. Tapi namanya bocah, bisa waktu masih kecil. Kan banyak riwayat yang mengatakan masa mimpi Nabi Yusuf yang paling besar itu usia Nabi Yusuf diriwayatkan usia 17 tahun. Tapi rata-rata menyatakan usia Nabi Yusuf pada saat mimpi itu 7 tahun, masih kecil. Dan mimpi nggak cuma sekali. Pernah juga Nabi Yusuf mimpi di ladang pertanian milik keluarganya, jerami, karena zaman dulu ya, zaman Nabi Yusuf ini masih kecil, sering diperintah ayahnya ke sawah untuk mengikat jerami, untuk pakan ternak. Nah, mimpinya Nabi Yusuf itu jerami-jerami yang baru diikat punya Nabi Yusuf berdiri, sedangkan punya saudara-saudaranya ini tidur ya, menghadap ke jerami yang berdiri di Nabi Yusuf. Itu Nabi Yusuf cerita ke saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya jengkel, kamu pengen jadi pemimpin di antara kami. Ingat, kami itu masih bocah, kami itu saudara muda bagi kami. Kamu ingin menjadi raja bagi kami. Saudara-saudaranya iri dengan mimpinya Nabi Yusuf itu. Akhirnya punya rencana membunuh agar dibunuh saya Nabi Yusuf ini. Takut jadi masalah ke depannya. Nah, tapi ternyata di antara saudara-saudaranya beberapa riwayat itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan yang mencegah agar dibunuh namanya Simon. Ya. Jadi Simon itu saudara Nabi Yusuf, anaknya Nabi Yakub. Ada yang mengatakan yang mencegah agar dibunuh itu Yehuda itu putra terkuat dari Nabi Yakub. Yehuda itu punya punya anak, termasuk Nabi Ayub itu generasi atau turunan Yehuda. Ada yang mengatakan yang mencegah itu namanya Ruben. Jadi kalau dengan punya anak namanya Ruben, Yehuda, Simon itu kan anaknya Nabi. Dan itu Nabi semua itu. Saudara-saudara Nabi Yusuf itu dibuatnya menjadi Nabi. Setelah Taurat tentu saja jadi Nabi. Tapi bukan Rasul. Nah, itu nama-nama Nabi. Ya, akhirnya tidak jadi dibunuh, dibuanglah di sumur. Kemudian saya dibawa di sumur, ditemu oleh musafir dibawa ke Mesir, dari Paris dibawa ke Mesir, ya. Kemudian dibeli oleh seorang pembesar Mesir, dipelihara, dijadikan anak angkat. Ya. Jadi sempat jadi budak, ya. Jadi budak setelah berjalan itu kemudian dipelihara oleh pembesar Mesir, kemudian setelah jadi budak jadi anak angkat. Ya. Tapi tetap aja suruh melayani juga, ya, seperti itu. Jadi akhirnya ada fitnah gitu kan antara Nabi Yusuf dengan Zulaikha, ya. Kemudian Nabi Yusuf masuk penjara dan sebagainya. Nah, ini sebagai hujahnya Allah kepada para budak yang menganggap saya ini budak, saya tidak bisa ngapa-ngapain karena sibuk ngurusin majikan saya. Nabi Yusuf pernah menjadi budak. Dan selama Nabi Yusuf menjadi budak, Nabi Yusuf tidak pernah meninggalkan ibadahnya. Ini hujah kepada orang budak. Kalau sekarang nggak ada budak, adanya pekerja, ya, karyawan, mau karyawan tetap maupun outsourcing. Karena sekarang banyak juga karyawan yang saya lagi sibuk, nggak sempat sholat, ya. Saya sibuk, ya, nggak sempat ibadah, ya. Saya sibuk, nggak sempat ngapa-ngapain, kalau ibadah. Nah, ini karyawan ngomong seperti itu, dan Allah akan bilang di akhirat, Nabi Yusuf nggak cuma karyawan, Nabi Yusuf itu budak, tapi dia tetap bisa ibadah, tetap bisa sholat dan sebagainya. Ini hujahnya Allah kepada orang-orang yang mengaku sibuk dengan pekerjaannya. Wa menjadikan dalil siapa Allah Ta'ala kepada orang-orang yang atas orang-orang yang sakit di Ayyub dengan contoh Nabi Ayyub alaihissalam.
Keayat pula seolah-olah Allah berkata, seolah-olah berkata siapa Allah kepada para orang yang sakit. Lima tarokum, kenapa engkau tinggalkan ibadah pada perkara ibadah? Fa'inqalu, maka seandainya mereka menjawab, nahnu kita mardo sakit ya Allah, kita ini lagi sakit. Qala, maka akan berkata siapa Allah Subhanahu kepada mereka, abdi hambaku Ayub, ya, Nabi Ayub itu maridun, sakit, mardo dengan sakit syadidan yang luar biasa keras. Lam yatu, tidak pernah meninggalkan siapa Ayub ibadah daripada perkara ibadah. Ya, kalau ada orang sakit meninggalkan ibadah karena sakitnya, terutama sholat ya, karena sholat itu juga bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun. Dengan sehat harus sholat, ya, sakit pun harus sholat. Sakit apapun ya tetap harus sholat. Bisa berdiri sambil berdiri, nggak bisa berdiri sambil duduk, nggak bisa duduk sambil tiduran, ya. Nggak bisa bergerak sambil isyarat, ya. Isyarat itu bisa dengan mata, nggak bisa dengan mata, dengan hati. Hatinya hudur, hadir untuk sholat. Itu sholat kita yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali dalam kondisi apapun. Dengan di pesawat nggak bisa sholat misalnya, bagaimana caranya bisa sholat? Mau sholat dalam perjalanan nggak bisa wudhu, misalnya nggak bisa wudhu karena nggak ada tepung, nggak ada bubar, nggak ada media tayamum, misalnya. Karena pesawat kan steril, bersih, tayamum pakai debu, nggak ada debu. Bagaimana sholatnya? Ya, sholatnya ya sholat dihormati waktu, sampai nggak boleh meninggalkan sholat. Nanti begitu selesai, turun dari pesawat, punya kesempatan sholat, tidak ada sholatnya, sholat lagi, begitu. Kalau bisa sholat di pesawat bisa, silahkan sholat, ya. Sholat dalam perjalanan itu boleh. Ini nggak boleh meninggalkan sholat dalam kondisi apapun, harus sholat. Ya. Sakit pun harus sholat. Orang dalam perang masih sholat. Makanya ada sholat syiddatul khauf. Ya. Sholat dalam keadaan takut yang luar biasa. Itu sholat apa? Sholat pada saat berperang. Contohnya sudah ada, tata caranya sudah ada. Itu sholat dalam keadaan berperang. Jadi nggak boleh tinggalkan. Dia mungkin sambil lari sholatnya dalam perang, mungkin sambil naik kuda. Ya. Tapi nanti ada tata caranya. Ya, tidak relevan kalau kita sekarang karena kita juga nggak perang juga. Intinya sholat itu tidak boleh tinggalkan. Nah, Nabi Ayub kondisinya luar biasa sakitnya. Diceritakan orang yang sakit pertama kali, sakit cacar pertama kali Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu masih cucunya Nabi Ishak. Ayub itu punya bapak namanya Mush. Ya. Mush itu punya bapak namanya Razah. Razah itu punya bapak namanya Esau. Tadi Al-Aish tadi. Al-Aish punya bapak namanya Ishak. Ishak punya bapak namanya Ibrahim. Jadi dari Nabi Ibrahim, Ishak, Aish, Razah, Mush, Ayub. 6 generasi dari Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim luar biasa. Dari 25 Nabi yang ada, 18 antaranya punya hubungan darah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya wajar Nabi Ibrahim dikatakan sebagai Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan para utusan. Nabinya saja yang terkait hubungan darah dengan Nabi Ibrahim itu ada 18. Belum para nabi. Itu tadi 11 saudara yang Nabi Yusuf itu nabi semua. Ya. Itu masih keturunan Nabi Ibrahim juga, belum nabi-nabi yang lain. Itu Nabi Ayub itu ibunya Nabi Ayub itu anaknya Nabi Lut alaihissalam. Tapi generasi yang luar biasa ini. Bapaknya Nabi, ya. Ibunya juga dari keturunan Nabi. Istrinya Nabi Ayub namanya Rahmah. Ini yang paling setia. Karena istrinya ya banyak sebelumnya. Belum banyak. Nabi Ayub itu kaya raya sehat datang. Ya. Suatu ketika diberi ujian oleh Allah yang pertama, ternaknya habis, mati semua. Punya ternak ribuan domba, habis. Setelah ternaknya habis, setan datang. Ayub santai aja, terus ternak diberi dengan kebencian Allah. Allah habis ya dia. Allah berikan Nabi lagi. Setelah itu perkebunannya, persawahannya habis, kena penyakit hama. Setan datang lagi. Setelah itu anak-anaknya, keluarganya meninggal semua. Ya, itu
Itu ujiannya Nabi Ayub. Karena diuji Nabi Ayub berapa? Ya, setelah itu sakit, itu anaknya meninggal, istrinya pada kabur. Setelah sakit itu istrinya kabur semua. Karena sakitnya kan sakit koreng, sakit koreng seluruh badannya korengan semua. Kalau zaman sekarang mungkin cacar namanya. Itu dikatakan, nah cacar pertama kali ya Nabi Ayub. Sejarah cacar pertama kali. Hingga akhirnya tinggal menyisakan satu orang keluarga istrinya yang namanya Ahmad tadi. Itu bertahun-tahun sakit, belasan tahun bahkan sakit. Pernah pada tahun 19 atau 18 itu istrinya udah hampir gak kuat. Bilang kepada suaminya, suamiku kau kan seorang nabi, masa sih gak mau berdoa minta kesembuhan? Dengan sakit gigi berapa hari udah ngeluh, ke apotek konstan habis ngeluh. Mungkin domarnya dapat sakit gigi ngeluh. Kena corona, terus 2 minggu isoman ngeluh. Nabi Ayub belasan tahun sakit, nggak sembuh-sembuh sampai orang-orang itu mengucilkan. Bahkan istrinya jadi pembantu, sampai jadi pembantu. Yang tadinya kaya jadi pembantu. Itu pun kalau ketahuan dia Nabi Ayub diusir. Wah, kamu membawa penyakit. Jadi cobaannya luar biasa. Sampai nggak bisa makan. Akhirnya menjual rambut istrinya. Kan rambutnya kan bagus dijual buat beli makanan. Udah coba luar biasa. Ketika istrinya hampir nggak kuat minta tolong dari suaminya, berdoa kepada Allah, karena di masa sih minta tolong sama Allah nggak dikabulkan doanya. Karena gaib saya ini sudah hidup 90 tahun dalam kesejahteraan, dalam anugerahnya Allah yang luar biasa, dalam kekayaan, dalam kekuasaan, dalam kenikmatan. Ini masa harus 19 tahun saya sakit, saya mengeluh, malu kan bisa ngomong. Dengan lo hidup sudah berapa tahun, kalau dikasih sakit, ya dikasih subadi, kadang-kadang kita mengeluh. Ya. Kita ini sebenarnya seperti itu nampaknya. Dan di akhir 19 tahun sakit, mau berdoa aja, malu dia berdoa. Ya, akhirnya karena ya sudah cukup mungkin berdoa Allah. Kemudian pada saat istrinya bekerja, Allah mengilhamkan kepada Nabi Ayub untuk menginjakkan kakinya ke tanah, menjejakkan kakinya ke tanah 3 kali, dan kemudian bersumber air, keluar sumber air, lalu diwahyukan untuk mandi, ya, dicumpukan dan mandi situ, tiba-tiba rontok semua itu, badan penyakit yang ada di tubuhnya rontok semua, tinggal kinclong seperti sedia kala, udah glowing, udah kayak pakai skincare gitu, biasa gitu. Sampai begitu istrinya datang, istrinya nggak kenal. Juga karena 19 tahun kurus sekali, hitam, ya kan, penyakitan. Kan lupa wajah asli dulu sebelum sakit kan gimana udah lupa. Dengan nggak ketemu istri 3 bulan aja mungkin lupa istrinya. Ini 19 tahun dalam penyakit ya, seluruh badan, wajah asli dulu seperti mana kan udah lupa. Karena zaman dulu belum ada foto, ya, foto pas kangen, ya, foto pas apa kan jadi nggak bisa dibandingkan. Jadi begitu Nabi Ayub sehat seperti dia, kalau istrinya lupa, kamu ini siapa? Saya ini Ayub, nggak percaya, tapi istrinya nggak percaya, karena emang nggak yakin juga suaminya. Di akhirnya ya percaya sebulan kita kembali ke kekayaannya, malah berlipat-lipat. Ya, kayaknya dapat dari belalang emas. Ya, Allah kirimkan belalang, tapi itu terbuat dari emas. Ya, datang ke rumah Nabi Ayub, emas itu. Nah, ini penyakit yang luar biasa. Kalau ada orang sakit, sabar, sebenarnya ya tinggal melihat Nabi Ayub saja. Kalau sabar, insya Allah juga tidak akan tega dengan makhluknya yang sabar. Tapi kalau sebenarnya sakit dulu ya, tambah kesel yang ngasih sakit ya semua. Kalau dikasih sakit itu kita ngeluh aja ya kan. Nah, kalau bisa meninggalkan ibadahnya, meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Nabi Ayub sakit bertahun-tahun, belasan tahun, tidak pernah tinggal kewajiban, tidak pernah tinggal sholat, tidak pernah tinggal ibadah. Kita sakit itu sudah tak kenapa, malah mengutuk Allah siapa? Insya Allah kurang ajar, insya Allah nggak adil. Lagi anak-anaknya selagi anaknya duit disuruh sakit suruh isoman. Nah, ini kan malah kacau ini, malah nggak sabar, malah mengeluh, malah mengumpat, malah makin insya Allah. Wa ala fuqara'i wal haju dan berhujjah siapa Allah Ta'ala ala fuqara'i pada orang-orang yang fakir. Bi Isa dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kalau ada orang fakir mengeluh saya ini fakir Allah lemes.
Mau ibadah yang susah. Kaya pula setelah mereka berkata, siapa Allah kepada para fuqara, lima taraktu. Kenapa engkau tinggalkan ibadah kepada ibadah? Baik kalau maka saat ini mereka berkata, nahnu kami, ya Allah, masyhuluna sibuk di masyaqqatil faqri, dengan repotnya kefakiran. Allah maka akan berkata siapa Allah lalu kepada fuqara, abdi ada hambaku Isa kepada Nabi Isa itu afqaruman lebih fakirnya manusia fil ardi di dalam bumi, bahwa dan bermula itu Nabi Isa lam yamliku tidak memiliki syai'an apapun minat dunia dari dunia. Falaisa tidak ada lahu bagi Isa berikut rumah. Nabi Isa tidak punya rumah, wala malu tidak punya harta benda, wala zaujah tidak punya istri, wa huwa lam yatuk dan Nabi Sallam yatuk tidak pernah meninggalkan ibadah kepada ibadah. Kalau ada orang fakir, miskin, kok tidak mau ibadah, tidak mau menjalankan kewajiban-kewajibannya, ya ataupun kewajiban-kewajiban syariatnya, dengan alasan kemiskinannya, maka nanti di akhirat akan Allah hadapkan dengan Nabi Isa alaihissalam. Di mana Nabi Isa, Nabi yang sangat miskin, Nabi paling miskin di antara Nabi-Nabi yang lain. Nah, Nabi Isa itu miskinnya luar biasa. Ada orang kalau ada orang saya tidurnya di kolong jembatan, Nabi Isa dia ada jembatannya, Nabi Isa tidur di lapangan. Bahkan bantal pun Nabi Isa nggak punya. Yang tidur di kolong jembatan itu masih bisa beralaskan kardus, masih bisa beralaskan, masih bisa berbantalkan, ya apapun sebab Nabi Isa itu nggak punya bantal aja nggak punya. Ya, saking miskinnya, tidak punya rumah, tidak punya harta benda, ya makanya tidak punya istri juga nggak ada yang mau kan ya, kayak gitu ya, nggak punya masa depan kan kata kalau mungkin mau nikah itu. Ya, orang miskin manapun yang merasa sibuk dengan kemiskinannya, merasa repot dengan kemiskinannya sehingga dia tidak mau ibadah, padahal di akhirat dia akan dihadapkan dengan Nabi Isa alaihissalam. Dia bagi kamu ngomong miskin, dia Nabi Isa. Nabi Isa miskin, tidak punya apa-apa, tapi tidak beribadah. Udah miskin susah lagi, hidupnya kan tidak cuma susah karena harta bendanya, tapi susah juga karena beliau itu seorang Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul kan bebannya berat. Bahkan sejak lahir Nabi Isa itu udah bebannya berat sekali. Gimana nggak berat, ibunya dituduh nggak karena ibunya Nabi Isa itu Siti Maria melahirkan Nabi Isa kan tanpa suami, ya bisa saja itu kehendak Allah sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam. Makanya kalau ada orang Nabi Isa kok bisa lahir dari suaminya, jangan Nabi Isa ibunya nggak punya suami kok bisa punya anak, kok sampean kok gumun, sampean kok heran, sampean kok merasa aneh. Nabi Adam itu lahir nggak ada ibunya, nggak ada bapaknya. Lebih heran lagi kan harusnya. Nabi Isa mending bisa ada ibunya meskipun nggak ada bapaknya. Nabi Adam itu nggak punya ibu, nggak punya bapak, kok bisa lahir. Jadi kalau Nabi Isa lahir nggak punya ibu, ya hendak Allah bisa-bisa saja. Jadi ya, tapi memang Siti Maryam juga luar biasa. Bahkan ada riwayat yang mengatakan Siti Maryam itu Nabi, meskipun dalam akidah yang kita yakini, ya Asy'ariyah dan Maturidiyah, Nabi itu ya harus laki-laki. Ya, tapi ada ulama lain yang mengatakan dia perempuan juga bisa jadi Nabi dalam pilihan Allah. Ya, termasuk salah satu yang dianggap sebagai Nabi itu adalah Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Siti Maryam sejak masih remaja itu memang sudah punya kelebihan-kelebihan. Kayak yang sering saya ceritakan, itu di mihrabnya banyak makanan-makanan yang tidak umum, banyak buah-buahan yang tidak pada musimnya. Nah, itu sebenarnya sehingga Nabi Zakaria berdoa di situ di mihrab Siti Maryam, "Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah." Nabi Zakaria ingin dikaruniai mohon kepada Allah kepada seorang keturunan yang baik, dzurriyyatan thayyibah. Makanya jangan kalau nggak punya keturunan pergi aja ke makam keramat dulu, ke makamnya para wali, ya, ke makamnya orang soleh,
atau minta doa kepada orang soleh, minta doa agar segera dikabulkan kita. Semua juga Nabi Zakaria. Nabi Zakaria sampai sepuh nggak punya anak, berdoa di Nabi Siti Maryam. Siti Maryam masih muda waktu itu, belum apa namanya, belum hamil Nabi Isa, ya masih kecil. Nabi Zakaria sudah berdoa di situ. Sehingga kemudian Nabi Zakaria dikaruniai seorang putra yang bernama Yahya. Ketika istri Nabi Zakaria hamil 6 bulan, itu baru Siti Maryam sudah hamil Nabi Isa. Jadi terpautnya sekitar 6 bulan usia Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Yahya berarti ya saudaranya Nabi Isa, masih ada hubungan juga. Itu terpautnya sekitar 6 bulan, jadi satu zaman. Nah, ketika Siti Maryam mau melahirkan Nabi Isa, itu kan lahirnya di bawah pohon kurma. Ya. Itu Allah juga mewahyukan kepada Siti Maryam untuk tidak berpisah, ketika orang bertanya macam-macam tentang dia. Betul, ketika lahir Nabi Isa, para penduduk kampung itu nanya, ini anak dari mana, segala macam. Dan Siti Maryam dia hanya menunjuk kepada bayinya. Ya, orang kampungnya marah loh, bayi kok disuruh diajak ngomong, tapi memang dilalai ya. Wahyu Allah, bayi yang bernama Isa itu bicara, membenarkan tentang kesucian ibunya. Sebagaimana Nabi Yusuf ketika difitnah oleh Zulaikha. Itu kan diajak masuk kamar, kemudian istri Allah merawi Nabi Yusuf nggak mau, sehingga ditarik bajunya, robek bajunya kan bagian belakang. Keluar kamar, depan kamar sudah ada suaminya Zulaikha. Sampai Zulaikha langsung marah gitu kan, ini apa-apa kalian berdua di dalam kamar. Nabi Yusuf mengatakan, saya tidak bermaksud berbuat tidak baik kepada istri Anda, tapi istri Anda yang merayu saya. Zulaikha sebaliknya, jadi saling bantah-membantah. Nah, tiba-tiba di situ ada seorang bayi yang lagi digendong oleh ibunya bicara. Jadi yang mengatakan kalau yang sobek itu bajunya Nabi Yusuf itu dari depan, berarti Yusuf yang salah. Tapi kalau bajunya Yusuf robek di belakang, berarti Zulaikha yang salah. Dia ngomong gitu bayi masih kecil. Nah, boleh kita dilihat kan benar Nabi Yusuf bajunya robeknya di belakang. Jadi bayi itu bisa ngomong, itu beberapa kali kejadian. Nabi Yusuf, kejadian Nabi Yusuf, dan kejadian Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa sejak kecil sudah mengalami cobaan yang luar biasa. Sampai kemudian menjadi Nabi, dikejar-kejar oleh tentara Romawi. Karena Romawi pada saat itu agamanya masih agama Taurat, Nabi Musa tidak ingin ada seorang Al-Masih, ya, selamat yang hadir nanti akan bisa menggoyang wibawa kerajaan. Al-Masih orang Islam, kalau orang Islam bilang Mesias. Kalau Mesias itu ya berarti Al-Masih sama. Kalau Isa itu lahjah Arab, logat Arab. Kalau logat Yunani itu Yesus. Kalau logat Ibrani itu Yasuk. Ya. Jadi Isa, Yasuk, Yesus itu orang yang sama, cuma penyebutannya saja yang berbeda-beda. Ya. Kalau Jawa Ngadiono, kalau Sunda Ngadiana, gitu kali ya. Ada beda penyebutan, tapi orang yang sama. Kalau Arab Daud, kalau Latin David, seperti itu. Kalau Arab Jibril, Latin Gabriel, orang sama. Ya, orang sama. Sulaiman Salomon, Yusuf Yosef, orang yang sama. Kalau namanya Yosef, tafaulan sama Nabi Yusuf juga sama. Orang namanya Solomon, tafaulan sama Nabi Sulaiman. Orang namanya Abraham, tafaulan sama Nabi Ibrahim. Kadang-kadang ada orang namanya Solomon dianggap bukan orang Islam. Padahal kan dikain-kainin aja maksudnya seperti itu. Nah, kalau ada orang fakir tadi ternyata merasa repot dengan kefakirannya sehingga ia meninggalkan kewajiban-kewajibannya, maka nanti di akhirat Allah akan menghujat dengan mendatangkan Nabi Isa. Saya kurang miskin apa? Nabi Isa. Dibanding elu, miskinan juga gua kali, ya kan? Gua tetap ibadah, tetap sholat, ya, tetap beribadah, ya. Menjalankan kewajiban-kewajiban saya, bahkan saya menjadi nabi dengan berdakwah. Ente timbang miskin doang udah meninggalkan kewajiban-kewajiban. Nah,
semua nanti akan dihisab oleh Allah SWT. Dan dari keempat golongan ini kayaknya sudah ada salah satu mungkin yang mirip kita. Entah kita sebagai orang kaya, entah kita sebagai orang yang pekerja, entah kita sebagai orang yang pernah sakit, entah kita sebagai orang yang pernah miskin. Ya kan pernah semua ya. Miskin, kalau saya pribadi saya pernah miskin. Saya pernah miskin sampai beli susu gak kuat bukan ya. Udah nggak punya beras, nggak punya apa-apa di rumah, pernah juga seperti itu. Kemudian pernah kaya, sekarang insya Allah kaya lah. Ya cukup lah, ya masuk. Ya, berarti kan dapat anugerah dari Allah ya. Sakit juga pasti pernah sakit. Jadi budak atau pekerja juga pernah jadi pekerja, dengan seperti itu. Artinya kita semua pernah mengalami hal itu. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu kita kemudian melalaikan kewajiban-kewajiban kita, ya nanti di akhirat kita akan tinggal tunggu saja. Dengan hujahnya Allah akan dihadapkan kepada Nabi-Nabi Allah, dan kita nggak akan bisa mencoba. Memang nggak ada apa-apanya kita dibanding dengan apa yang tadi diceritakan dalam kitab Nasrul Khulmi tadi. Ya mudah-mudahan kita semua nanti bisa di akhirat mendapatkan pertolongan dari Allah SWT, utamanya berupa syafaat dan Rasulullah SAW. Qala tasallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'ana bi barakatihi wa bina husna bi hurmatihim wa mitna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'ana bi barakatihim wa bina husna bi hurmatihim wa mitna Jazakumullah khairan katsiran. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh guru kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Marilah tadi pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya dari awal sampai akhir ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon diberi maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.